Jana bizden ulu meymanlarımız. Bugün bizim şaharımızda dağı bir çoğun saltanat. Şaharımızın tarihinde Katlap koyuyor. Номер 9 gimnaziya mektebining eng kenja klassning o'quvchilarini kutib olamiz. Klass yetakchisi Hayitbayeva Gulpa Vadovlikdagi mamlakatlik universitetining filologiya fakultetini bitirgan. 10 yildan beri maktabda talpay ishlab keladi. 21-qilimdan ishonishli kadrlarning biri bo'lib deb biz ishonib ketamiz. Bu klass 5 yillarga o'quvchilarga o'ta aktivga qatnashgan klasslar. Bu klasslar ishga tushgan. Klassların okuçularında bu klasta 20 okuçu okuydu.
klastın 100% 4 jana 5 okugan okuşular dep esetlenir. Alardın içinde en bir aktivistleri Aydarova, Babayeva, Bazarbayev, Gafarova, Muhtarov, Jurayev jana başkaları. Bu klastı olunan öneri ötkön, üz dese ürdi dese beydim bardığın bilgen. Oşandayla öz severçiliğim okuşlarına jetkire düşündürgön. Yaş Ecekeviz Kalmurzaeva ayıp bilecek ecedektey. Alemi klas, gimnaziyalık bağıt, Kırgız dili jana adabiyatı sabahı boyunca tereği getirip okular. Her bir insan eşiğinde bakılap, sözsüz gelip salam bere bakmalap. Öbөгünün ilin suusun içkeni, atenesin kubandırat şapkılap. Ömür kımbatın bilip, patriottuk ar-namus menen emgektenip, түп натыйжасын кубалап, сүйгөн кесебин зарылдыгын билип, тул тутуп иштеген эжекелерибиздин бири Шайбекова Гүлдар. Ал 20 окуучуну жана 4-5 менен окуган отличниктер бар 7-ci класты жетектеп келе жатат. Бул класста кыргыз тили жана адабияты боюнча тереңдетилип окуп келе жатат. Класста коомдук иштерге, фестивалдарга катышып, мектептин атын алга сүргөн окуучулар Акимбаева, Жапарова, Жолдошев, Жадебек кызы Гүлназ. Бул класста акын жазуучу окуучулар да арбын.
Çeşitler atayım okum jaylarına konkurslara katışуу üçün dayanlanıp жатқан okuçular көп. Ağzın sağa sülüktü gimnaziyası, bolo bergin altın birim uyası. Uçura bir kanat küylöp duygundu, tügönbösün tarıhtın siyası. Кезек gimnaziya мектебинин 9 класстын окуучуларына. Класс жетекчиси Усманова Майрам эжеке, англис тил мугалими. Англис тил мугалими болуп 21 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Класска 20 окуучу бар. Анын ичинде отличниктери Жураева, Базарбаева, Жиеналиева, Халпаева, Жапарова, Орозбаева. Класс англис тили предмети боюнча тереңдетилип окутулуп келе жатат. Hello, ladies and gentlemen. You are welcome to our gymnasium school. We congratulate you on the occasion of the opening of gymnasium of our school. We wish you happy and strong health. I'm from Bishkek. I'm from London. Speak about your native country. I live in England. London is the capital of Great Britain. More than 8 million people live in London. London lies on both banks of River Thames. It is the largest city in Europe and one of the largest cities in the world. London has 4 parts: the city, the West End, the East End, and Westminster Abbey. And speak about your native country. Bishkek is the capital of our republic. It is 110 years old. In old times it was called Bishkek. The climate of Kyrgyzstan is continental. In summer it's hot and in winter sometimes very cold. gimnaziyam, baldarga bolo bergin altın uyam. Tuğrundan eçen tuygun uçup, turmuşta düz yol bolsun biles kıyan. Nazarımızda gimnaziya mektebinin 10. klas okuvchiları. Bular biologiya bagıtında terengdetilip okutulgan klas, jekedekte. Bu klas cemaati jalan, en жақсы da деген bağlar okşar. Ayrıca ateşlikler, aktivistler katarı, Muhtarova siyasi, Aydarova, Momonov, Habımov, Atiyeva, Abdüsayetov siyasi okuvchilar taqap ketsek bolat. Жалпысынан класс ең активті оқушылар менен сыйып сыныптарына ала турган класс болуп эсептелинет. Логос, илим, экос, турак жай, логос, илим, экология бу, турак жай, экология бу, жашоо чөйрө, экология бу. Жаратылыш бул биздин байлыгыбыз. Жаратылыш жан берген аяр дүйнө. Жаратылыш бул байлык. Кезек
Сүлүктүү шаардык номер жыл мугалими 94-төн республикалык конкурсунун лауреаты. Эмгектеги каармандыгы үчүн медалынын ээси Абдысаитов Айдар агай. 11 класста 19 окуучу. Алардын ичинен 5 отличник. Эрназаров Асылбек, Туратова Таалай, Баймурзаев Кеңеш, Маматов Исмаил, Кулмурзаев Элмурат. 5 тең учурда алтын медалга талапкерлер. Мындан тышкары 10 окуучу жалаң 4-5 деген бааларга окуп ударниктер болушкан. Быйылкы окуу жылында 5 окуучу шаардык олимпиадада жеңишке жетишип, областка катышып келди. Мектебибиздин спорттук командасы да ушул класстын окуучулары менен күч-кубатка ээ. Бүтүрүүчүлөрдүн 5 окуучусу Эрназаров Асип, Кулмурзаев Элмурат, Маматов Исмаил, Садыков Анарбек, Кадырова Максаттар учурда Ош мамлекеттик университетинин даярдоо курсунун окуучусу катары даярданып жүрөт. Демек алар келечектеги студенттер. Калган бүтүрүүчүлөрдүн да максаттары чоң. Ылайым максаттарына жетишсин. Gimnaziya tüzden gülü, düz turgula. Кыргыз мамлекетинин желеги алып кирилсин. Şahardık номер 9-cu gimnaziya mektebinin açılış saltanatına karata dayardalgan bizden Katar'dı açık dep jarıyalayman. Быйыл 1997-жылы төмөндөгүдөй көрсөтүштөргө ээ болдук. Окуучулардын, мугалимдердин талыкпас эмгеги менен шаардык олимпиаданын жеңүүчүлөрү, мен окуган отличниктер, шаардык спартакиаданын жеңүүчүлөрү, областтык спартакиянын катышуучулары, Мырзажана Мырзайым 97 конкурсун жеңүүчүлөрү. Дагы да албан жеңилиштерге жетишкенбиз. Emese birinci söz Урматтуу коноктор, кымбаттуу окуучулар, ата-энелер, биздин жалпы жамаат.
Шындығында бүгін biz үшін өте чоң майрам. Biz толқындана тұрған күндердің бірі болып отырады. Себебі бүгін şu Sülüklü şaharınдағы тарихындағы бірінші гимназия мектебінің açılış azemi ne koyup oturabız. Шындығында бұл мектеп номер 4-ші Жолбаев атындағы мектептен бөлініп шыққан гимназия. Мындан 7 жыл мұрда алғашқы тереңдетілген сабақтар кіргізіліп, алғашқы гимназия класстары башталған болушы. Жиынтығы жаман болған жоқ. 140 оқушы бүткен болса, анын 67-сі жоғарғы оқу жайларында оқып бүтіп қалышты кейбіреулер оқып жатышат. Ал эми 13 оқушыбыз алтын жана медалдармен аякташты. Шындығында мына азыр айткандай окуунун алдыңкылары отличниктер, ударниктер күн сайын өсүүдө. Бул мектептин ачылышы өзгөчө мааниге ээ. Себеби азыркы мезгилдин учурдун талабы ушул болуп жатат. Биз өзгөчө таланттуу, өзгөчө шыктуу балдар менен бир башкача иш алып барып, алардын ата-энелери менен бирдикте бир тереңирээк билим берип, бир өзгөчө көңүл бурулуп, булардын келечеги үчүн камкордуктун бири болуп эсептелинет. Бул мектепте окуганда окуучулар 3 деген бааны унутуш керек. 4 деген баа деген анча-мынча гана болуш керек. Жалаң гана 5 окуп, ушул мектептеги иштеген ийримдерге, спорттук кружокторго, өзү көркөм чыгармачылыгына, андан башка тоңгон токой ийримдерге катышып, өздөрүн бардык тараптан өстүрүп, билимин тереңдетиши керек. Шындыгында биз ошондой максат коюп отурабыз. Бул гимназия мектебинин ачылышына ата-энелер менен бирдикте мен өзүмдүн жамааттын атынан эмнени айткым келет. Ушуга көңүл бурулуп, биздин шаарыбыздын жетекчилиги, акими баш болгон Таңырбарак өзү баш болуп, элге билим берүү бөлүмү ушуга көңүл буруп, бизге мүмкүнчүлүк түзүп, мындай жакшынакай имаратты берип, өз алдынча мектеп катары эсептеп, бүгүнкү презентация болуп жатышы, биз өтө ыраазычылыкты билдиребиз. Эгер мындай караганда жылдын аягында оңой эмес мектеп өзүнчө мектеп бөлүп чыгарыш, өзүнчө каражат жумшоо, өзүнчө штаттарды берүү, бул биздин балдарыбыз үчүн, келечегибиз үчүн өтө чоң камкорлук деп түшүнүшүбүз керек. Ата-энелерибиз катышып атат бул жерде. Ошондуктан мен эмнени айткым келет? Мындан кийин да ушу ата-энелер, кымбаттуу ата-энелер, сиздерден сураныч, сиздер ушу көбүрөөк көңүл буруп, ушундай камкордукка бөлөнгөн балдарга бизге дагы көмөкчү болуп, терең билим берүүгө, келечекте ушу балдарыбыз бир класс толугу менен жогорку окуу жайына өтө тургандай деңгээлге жеткиришибиз керек. Мен ойлойм, быйылкы алгачкы бүтүрүүчүлөр дагы өтө бактылуу бүтүрүүчүлөр экен. Себеби тарыхтагы 1-чи гимназия мектебинин кандидаттары. Буйруса, бул ийгилик алыс эмес, бул ийгиликке жетет деген ойдо турабыз. Ал эми калган бүтүрүүчүлөр болсо, алардын жолун жолдоп, быйыл класс менен толук 19 тең жогорку окуу жайынын студенттери болуп калат деген ишеним бар бизде. Андан кийин, кымбаттуу окуучулар, мына силерге өзгөчө кайрылып айтарым. Ушу элдин, жетекчилерибиздин, ата-эненин, мугалимдердин камкордугун өтө туура түшүнүш керек. Ушунчалык камкордук болбогондо, биз өзүнчө мектеп болуп бөлүнүп, мындай жакшынакай имаратка келип окуп, силер өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди мындан да жогору сезбей делеңер. Ошондуктан силер баардык мүмкүнчүлүгүңөрдү жакшы, жалаң гана 5ке окушка жумшашыңар керек. Кымбаттуу коноктор, ата-энелер, окуучулар, бүгүн ушул гимназия мектебинин ачылыш аземинде мен ушунчалык толкунданып, абдан кубанып атам. Себеби мына шаардын жетекчилери, Таңырбарак өзү баш болуп, айыл өкмөтү, билим берүү бөлүмү, биздин спонсорлорубуз, биздин жогорку окуу жайларынын жетекчилери, биздин ата-энелерибиз, мекеме ишкананын жетекчилери келип, ушу биздин аземге катышып отурганына өтө ыраазычылыгымды билдиремин.
ушундай балдардын жамааттын атынан чоң рахмат айткым келет. Эмесе кымбаттуу окуучулар, силерге эмне кааларыбыз? Силерге кааларыбыз эле жакшы билим, татыктуу тарбия. Ата-эне менен мектептин максат тилеги бир. Ошондуктан силер ар бир тамга силер үчүн мектептен үйрөнгөн тамга, цифра, термин, теңдеме, эреже, ушунун баардыгы башыңарда магнитофондой жазылып, силер ушундай бир жана эрудит окуучулардай болушуңар керек. Мен ошого тилектешмин. Ата-энелер, сиздерге дагы жамаатка, мына чакырылган коноктор, сиздерге ишиңизде Külüklü şahardaki administrasyasının hakimi Barakov Damir Barakovich'ti. Hurmatlı ata-eneler, hurmatlı balдар, kımbatlı bizim ağaylar, edekiler, yerdeşler. Çındığında bugün tarihi özünçü bir толкындыра турган күн болуп турат. Эмчин дегенде мына бул жерден кайра кыймыл башталып, жашоо турмуш башталып, мектеп ачылып, бардыгыбыздын жакшынакай келечеги түзүлүп аткан күн ар бирибизди толкундатпай жөн карап тура албайт. Мына бул биздин балдарыбыз, жакшынакай кыздарыбыз, бул биздин келечегибиз, бул биздин жашообуз. Эми үчүн дегенде бизден мурдадагы биздин ата-энелерибиз, бабаларыбыз өзүнүн жашоо турмушунун бардыгына келечек үчүн, келечекте балдардын жакшы жашоосу үчүн, ушу шаарыбыздын өсүп өнүшү үчүн өмүрүнүн бардыгына өз жашоосуну арнап келген. Мына ошолордун үмүтү, ошолордун жашоосу мына биз бүгүн улантып атабыз. Чындыгында айтканда Сүлүктүү шаарыбыз тарыхка өзүнүн жашоосу менен эң эски байыркы Кыргызстандагы эң бир жакшынакай шаарлардын бири. Шаарыбыз чындыгында айтканда өзүнүн көп жакшы кишилери менен тарыхый жолу менен бардык жака таанылуу. Биздин шаарыбыздын ушул эле жеринде, Кошбулак айылында Кыргыздын инсаны, улук агабыз, жол башчысыбыз Искак Разакович төрөлгөн жана ушул жерден өскөн. Бул ой болсо биз үчүн эң бир чоң, ушунчалык сыймыктуу кишинин шаарында жашаган, туулган жерде жашоо биз үчүн эң бир жогорку, мындайча айтканда чоң ишти, чоң үмүттү талап кылат. Мына бүгүн болсо биз окуу жайын ачып атабыз. Гимназияны ачуу бул жөнөкөй эле иш эмес. Бир кездерде биз бардыгыбыз Пушкинди, Лермонтовду окуганда жана башка классиктер менен таанышканыбызда биз биринчи ушул Сарыский селодон башталган гимназиядан өнүп өскөн чоң улуу кишилер менен биз сыймыктанганбыз. Мына ошондо биз гимназиянын атын биринчи жолу укканбыз. Мына азыр биздин турмушубуз өзгөрүп, жашообуз өзгөрүп, өзүбүзчө эгемендүү болуп, андан бери 5 жылдан бери желегибиз желбиреп Кыргызстанды дүйнөнүн бардык жери таанып, оондун мүчөсү болуп бүгүн Кыргыз эли өзүнүн ушул ишин, жашоосун баштап атканда, мондай жакшынакай гимназияларды, жакшынакай мектептерди, университеттерди жаратуу азыркы мезгилде ушунчалык жакшы шарт түзүп атат. Мына бүгүнкү гимназия чындыгында мен ойлоймун, бул биздин шаарыбыздын келечеги. Бул биздин келечек ушу силердин колуңарда. Чындыгында айтканда мугалимдер, мына эжекелер, бул жерде биздин жетекчилердин баардыгыбыз катышып турабыз. Шаарыбыз кайрадан жарала баштады.
Şaharımız kayradan özünün butuğa dura başladı. Hem için degende bizdin şahardın keleceği uşunçalık keng. Bul degen bizde kara altın bolgan, yer baylığımız bolgan, mamlekettin baylığı olgan bol kömür kenimiz var. Kömür kenimiz bul bizdi yıllar boyu, kılımdar boyu aldığı alıp barat. Hem için degende munda baylık köründen gelde jaralgan emes. Anın sapatı menen, anın özüge jaraşa jakşınaka kasiyeti menen bütkül dünyanın tekeregindegi ayrıkça mana esengi hazırkı biz mamleketlerimizde жылуулук berip şaharımız kança yıldan beri uşul elge жерге hizmet kılıp kelgen. Oşonduktan bugün dagı biz uşu şahtörlerdin şaharında yaşap önü ösüp atabız. Buna bizdin şaharımızda özüңөр bilesiңер hazır iki üniversitetin жогорку filialları açılıp bir жогорку колледждин filialı açılıp bizde mingdеген aşık okuçular bilim alıp atışat. Alar bu yıl birinci kursta. Buna buyursa dagı bu yıl ikinci kursta studentlerdi alabız. Oşonda ele oşol üniversitetlerde jana oşol жогорку колледжде biz bu yıl buyursa oşnuy okuyturgan fakultetlerdi açmakçıyız. Bu degen sebebi bizim şaharımız uşul Kırgızstan'ın uşul tegeregindegi Leylek aymağını, Batken aymağını oşonda ele bundan arra kalıştırgan Kırgız tuğanlarımızdı Özbekiston'da yaşagan Tajik Özbek tuğanlarımızdı tarbiyele turgan bir bor şahar bolup kala turgan bolup turgan. Bu jönököy ele iş emes. Bu jönököy ele munda söz menen aytsa bolup kala turgan iş emes. Bu degen bizdin sizler menen bolgan uşul kamkordugu prezidentimizdin, hökümetimizdin, şul oblustun jetekçilerinin körgön kamkordugu onu eseptiler. Hem üçün degen şahar alısıraak turat oblustan, respublikadan. Problemaları köp. Ben oylayman mına uşunun bardığına özümüz bilişimiz gerek. Emim o jerde çındığımda aytkanda köp söz açsak da bolat. Biroq aябай uşul бүгүнкү болуп аткан Жакшынакай гимназияга ак жол тилеп, ушул гимназиядан Жакшынакай окуучуларыбыз окуп чыгып, айрыкча мына биз азыркы мезгилде качан болсо биздин үмүтүбүз, максатыбыз болгон бул азыр биз балдарыбыз алыс жерлерде окуп атат. Турцияда, Японияда, Америкада, ошондой эле Франция, Россиянын шаарларында биздин балдар окуш керек. Ошол жактан биздин балдарыбыз билим алыш керек. Ошон үчүн бизге англис тилини, орус тилини жакшы билишибиз керек. Ошондой эле немес тилини билишибиз керек. Француз тилини билишибиз керек. Турк тилини, араб тилини билишибиз керек. Мына ошондо гана биз ойлойбуз, өзүбүздүн жашоо турмушубуздун Жакшынакай бир белгиси катары ушундай өзүбүздүн элибизге жарашы керектүү адам болуусубузга шарт түзүлүп турат. Мени ар убакта Бишкекке барганда, Жевошко барганда менден сурайт, канча баланы Америкага жөнөтөсүңөр? Канча баланы башка чет мамлекетке жөнөтөсүңөр деп. Ар убакта ушул боюнча мен кысталып жооп берем. Бирок бүгүн карап туруп өзүмчө кубанып турам. Биздин балдарда буюрса келечекте ушул жылдардан баштап чет мамлекетке жөнөтө баштайбыз. Кудай буюрса Америкага окуйсуңар. Франция, Японияга окуйсуңар. Турция бул биздин жаныбызда ар убакта эшик ачып. Мен ойлоймун ошол мамлекеттерге барып Жакшынакай билим алып келип, могу жерде турган биздин шаарыбызды дагы көрктөндүрүп, шаарды башкарып, элди башкарып, элге Жакшынакай турмушту алып келе турган мен ойлойм Жакшынакай күндөр алдыбызда турат. Бардык мугалимдерге, эжекелерге чоң рахмат айткым келет. Сиздердин кызматыңыздар ушунчалык бийик, ушунчалык чоң, аны биз сөз менен эч качан айтып жеткизе албайбыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ага эжекелер. Ата-энелер болсо, биз бардыгыбыз ушу эжекелердин агайларды колдоп беришибиз керек. Аларга жардам берип, балдарды Жакшынакай тарбияга өргөтүшүбүз керек. Мына ошондо бардыгыбыз чогуу Жакшынакай шаарды курабыз. Мына шаарда бир экөөбүз айтканда
Hazırki mezgilde buna iyun ayından başlap bizim şaharımıza dağın kan zavodu kurulup bitiyor. İyundan başlap kan çıkara başlayız şaharımızda. Andan başka elde makaron, yana başka produksiyalar çıkartırgan liniyalarını kuruş. Azemi, buna yakın arabele bolat. Oşonda öyle bizim şaharımızda buna 130 yıldығы yakındap gele iştat. Oşoga jaraşa körüp turasыңар, hazır Çakşınaka proyektlerdi tüzüp, şaharımızı kayradan jaratışka. 130 yıldan keyin şahar dağın bir Çakşınaka jaralış gerek. Köçeler ondalış gerek. Barıp proyekti barıp körüp, özüңөр taң kılasыңар. Buyursa emki жылы ошол 130 yıllıkta şaharımız kayradan jaralıp, köçeleri zoңолуp, Çakşınaka şahar boluş gerek. Bunun bardығы jönökөy iş emes, aga. Bardıq sürüktülükler, bardıq el-jurt, bardıq çoğu hareketleriniz gerek. Her bir sürüktülük kişi, yaş bıkarı, her biri patriot katarı, yaşavucu katarı, özünün bardıq Çakşınakay, içki dünyasında olan ruhlu baylıkların barını oşuna bağışlaş gerek. Ben aylayımın urmatlı, buna bugünkü mitinge kaçışkan bizim yetekçiler, bizde mınavı şaharımızın yetekçileri vardır, köpçülüğü şu yerde. Ben aylayımın şaharının mekteplerine, kaysısını olmasın, gimnaziyalı, Jönököy mektepti, mekteplerimizin kayısı olmasın ayırması yok. Biz bardığına koldan gelen yardımlarımızı veriyoruz. Hareket kılavuz. Bu yıl Çakşınakay remont kılıp verip, mekteplerine jakşı şartlar düşüşümüz gerek. Oşonduktan urmatlı okuçular, sizlerge kayırlarım, Çakşınakay mınavı bugünkü gimnaziya mekteğinin birinci bütürümşeleri turar. Tarihı gününger yakında bütesiler. Oşa silerin tarihinde ömrün olmakla şeyin kılar. Kalgan bana okuçular Çakşınakay. Bağırdığınlar ben aylayımın uşun mektepçiler için. Akçoltoy mektep olsun. Çakşınakay tarbiyeli alıp jakşı gen solukta. Jakşı okuşularda okuşkan yetilekteşin. Bardığınızlarga uşu bayramınıza mene kutuktap koyuşka ruhsat etinizler. Sözlü barınızı bilirsen, ben oynayımın Çakşınakay direktör jakşı mekteplerinin uzun sarıktan rahmat eder size. Bizler için Güldeste, bizim bütünlükümüz Aybek Öser, Kırgızlar degen ırdatlar vermekçi. Buna bugün Tanrı bırak o çazır ayakta aytıp ketti. Ben belegim uşul administrasiyadan dep. Şundagında Tanrı bırak bu administrasiyanın sizin uşul başlap emek kılgan belegiңiz bu kollej üçün, bu şkola gimnaziya üçün ayabay çoğ. Bu yerde buna tizmesi var.
Bunun barına aytıp oturubağız yoldaşlar. En birincisi mına uşul Jakşınakay zdaniya. Aşağı zdaniyanın içindeki bu emeleri, kasalıkları menen, kravat, matrası, stul diye biz bardığı 37 tane aymen avan ya, bu bardık emez. Bunun dağın başkaları dağın var yazılı kılgan. Şunun için, uşul beleginizler için şahardın administrasyasına, şahardın kengeşine, şu şahарды başkarıp, şunu başta, şunu organize etken Tanrı bırakır sizge, bizim elimizin adından hoş bulağın, oşunda ele uşul yerine kelken atenelerinin adından çoğun rahmat aytıp, razısızı bildirip kettik ruhsat etinize. Hürmetli yoldaşlar, rahmet. Sındırgında buna bizde bilim jana madaniyat programmasını atkarı boyunca bizim şaharımızda bugün dağın bir jakşı bir işler bolup atar. Bu bizim şaharımızda şu gimnaziya mekteğini alıp şu traktörga bir yardam verip başaga bir mekil koyusun aslında surat bitemde. Gimnaziya mektebining açılışına katışuvchi kelgen mehmanlar, ardaqtуу mugallimler, ota-eneler, jana ушул gimnaziyada okуп жаткан биздин эң жакшы алдыңкы окуучуларыбыз. Бүгүн чындыгында шаарыбыздагы билим берүү темасында эң бир тарыхый чоң окуя. Бул окуя биздин шаарыбыздын 130 жылдык маарифесине жакындан туусуп аткан мезгилде баарыбызды кубандырып, чоң ачылышка катышып отурабыз. 1997 жылдын 71 номердеги шаардык акимчиликтин токтому менен гимназия мектеби 1,5 айдан бери жашап жатат. Ушул 1,5 ай өз алдынча мектеп болуп жашап, ушул аз убакыттын ичинде өздөрүнүн жакшынакай аракеттерин көрсөтүп, мындай салтанаттуу ачылышка бизди күбө кылып отурат. Албетте, бул аз убакыттын ичиндеги жакшынакай даярдык биздин мугалимдерибиздин ынтымактылыгынан, биздин ата-энелерибиздин чоң жакшынакай жардамынан, биздин шаарыбыздын жетекчилеринин чоң жакшынакай камкордугунан, окуучуларыбыздын активдүүлүгүнүн жыйынтыгы деп мен билемин. Gimnaziya мектебинде азырынча 16 жакшынакай алдыңкы мугалимдерибиз иштеп жатат. Алардын 9-у эл агартуунун мыктысы. Биздин экспертер. Калган мугалимдер, алардын атын атасак, Эралиев, Женалиева, Базарбаева, Жураева, Хапаева, Орозбаева жана Жапарова. Ошондой эле өздөрүнүн ийгиликтерин жана өнөрлөрүн көрсөткөндөй, биздин мугалимдердин ичинен 4 мугалим областтык жыл мугалимдин катышуучусу, республикалык жыл мугалимдин катышуучусу болуп көрсөтүштөргө жетишкен. Быйыл ошол жыл мугалимдин катышуучусу катарында Молдокана Ракележе жакшынакай ийгиликтерге жетишти. Албетте бул бардык жакшынакай аракеттер ушул гимназия классындагы окуучулардын билими, аракети, мугалимдердин чоң окуучуларга берген жакшынакай көмөгү болуп эсептелет. Былтыркы окуу жылында 96-жылы шаардын атынан жыл мектебинин жеңүүчүсү катарында областтык жыл мектебинин конкурсуна катышып ийгиликтерге жетишти. Ошондуктан бул жакшы ийгиликтер дагы улана берсин. Урматтуу мугалимдер, урматтуу окуучулар, ошондой эле ата-энелер, биз ушундай жакшынакай ийгиликтер менен сыймыктанып, сиздердей жакшынакай окуучуларды биздин шаарыбыздын, элибиздин келечеги деп биз түшүнөбүз. Силерге дагы бир айтып кете турган нерсе, быйыл ушул алтын медалга татыктуу окуучуларга Таңгы Баракчы өзү баш болуп, жакшынакай камкордук менен министрликтен турандык эле Лейлек, Баткен, Сүлүктүү шаарынын ушул талапкер окуучулар үчүн тестти биздин шаарда 29 майда өткөрүлөт. Бул дагы эң жакшы камкордук деп эсептеймин. Себеби Ошко барганча 3 чукчам акча жолго кетет. Ата-энелер кошо арта дагы бир көп кыйналасыңар. Ал эми шаарыбызга келсе, жакшынакай өзүңөрдүн билимиңерди бул жерден туруп сынап ийгиликтерге жетишесиңер деген ойдобуз.
Men жалпысынан шаардык билим берүү бөлүмүнүн атынан, өзүмдүн атымдан, мугалимдердин атынан дагы бир жолу урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, бүгүнкү салтанаттуу ачылышыбыздар ак жол башталдуу, келечектин ушу биз сыймыктанган эң алдыңкы ийгиликтерге жетишкен уул кыздарыбыздан болушуңуздарга, тарбияланышыңыздарга, билим беришиңиздерге мен чын ыкластан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Biz bu gimnaziya klassa ular жаңыдан бөлүп чыккандыктан китеп фонд, англис китеби, энциклопедия, ошондой эле окуу куралдары 2000 сомдук китепканага беле катарында алып келдик. Жакында бизге бир компьютердик класс түшөт. Ошол классты да гимназия класска беребиз. Kımmatlı konuklar, jana muallimler, okuçular, buna bugünkü gimnaziyamızın bugün açılgan açılışını kızıp kutlaymiz. Türkçe Koğu, Asıriyatı Koğu'nun açılan biz işleki bileklidirler. Oşonu 7 tonna kömür vereriz, oşonu tapşırıp eteyim, oşonu alıp koyalım. Çelonlar daim açık olsun. Bargan yerinizlerde daim жаңы linklerge geçip, kaynak gelip, usul mektebimizlerdi daim aldan ötüp tazim edeceğimizdir. Rahmat. Урматтуу Азияның катышуучулары, 1984-жылы номер 4 мектептин уясынан 7 мектепти бөлүп чыгарган болсок, мына быйылкы окуу жылында гимназия мектебини ушул өзүбүздүн кучагыбыздан бөлүп чыгарып атабыз. 1,5 айдан бери бир мектеп 2 коллективге бөлүнүп, ошондой эле колубуздагы окуучулар 2 мектепте окуган бир жагынан бизди кубандырса, экинчи жагынан бизди аябай ойлонтту. Мен ушул 4-мектептин жалпы жамаатынын атынан ушул жаңы ачылып аткан гимназия мектебине дайыма ак жол каалайм, билим жолун каалайм. Мен бул гимназия мектебине дайыма ишенемин. Ошондой эле биз ушул гимназия мектебини өзүбүздүн кучагыбыздан бөлүп коюп элетин болбостон, биз дайыма бул мектеп менен биргеликте иш жүргүзөбүз. Себеби биздин бүтүргөн 4-класстарыбыз жыл сайын уламжытып 11-класстардын ордуга келип отура берет деп мен сиздерди жалпы жамааттын атынан ишендирип кетем. Жолуңуздар шыдыр болсун, мектеп дайыма жакшы ийгиликтерди жарата берсин. Рахмат. Мектеби аткаруучулар сегизинчи класстын окуучулары. Жүрүңүздөр деп биз конокторго керектүү буюмдарды алып келип калдык.
asti bir kasa sponsor bo'lib, har oy stabilni 100 so'mdan stipendiya beramiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. O'quvchilar, hurmatli gimnaziya o'rta maktabining jamoati, xotinlar, sana qonaqlar. Bugungi o'tkazilayotgan gimnaziya maktabining ochilishi chindig'ida shaharimizda dag'i bir tarixiy voqealarning biri bo'lib o'tiradi. Bu yerda Tangriboy Baraqovich o'zi belgilab ketdi. Bunda aytganda jo'nakoy bo'lgani bilan biroq gimnaziyaning ochilishi bu o'zgacha. Söz кезегі Ош технологиялық университетінің филиалының басшысы Барақов Батыр. Qimmatli qonaqlar, endi bizlar qo'noq bo'lib kelganmiz. Osh texnologik universiteti Shimkent shahrining filiali nomidan kichkina belgilar bor. Malik mas'ul joylar ko'p so'zlar aytib ketdi, endi qo'shib ketaman. Ko'pchilik qisqacha bunday bir belgilar qo'ygan o'tadi. Mana nima? Muzaffar. Bize kichkina belgilar bor. Tantanani Yenevikaga yig'ilgan o'quvchilar, ota-onalar hamda o'qituvchilar. Bugungi bayram bu hammamizning bayramimiz. Chunki sizlar birinchi marta gimnaziyaning ochilishi shaharimizdagi yakka gimnaziya deb hisoblayman. Chunki men o'zimning nomimdan hamda bu yerda o'tirgan direktorlarning nomidan sizlarga eng yaxshi o'zimning maktabim nomidan bizda mana Zalina ancha-muncha Zalinaga yordam kerak bo'lsa, menda xudoslik bor. Bir tarafini оформление qilishni o'z bo'ynimga olaman hamda
Şu direktörlerin nomidan ozgina bo'lsa ham o'zinani fondinani tashkil qilsa shuni berib qo'yishga ruxsat eting. Бүгүнкү гимназия мектебинин окуучулары, мугалимдери жамааты бүгүнкү күндү биз мындан 10 жыл, 12 жыл мурун күткөн элек. Ал убакта эң биринчи болуп гимназия класстары уюштурулуп, ошондо биз өзүнчө бир мектеп болсок деп тилеп турган элек. Ошо шаардын жетекчилеринин камкордугу менен бүгүн ошол күнгө жетип атабыз. Ошондуктан Çok rahmat. Кезек дагы биз gimnaziya mektebi, ошол жаңы мектептин ачылышына албетте биздин шаарыбыздын чоңдору, жетекчилери Теңирбай Баракович баш болуп өтө көп аракет кылышкан. Мына бүгүн биз мектептин ачылыш майрамында турабыз. Мен өзүмдүн атымдан жана өзүбүздүн жамаат, көмөкчү мектеп интернеттин жамаатка өтө чоң ийгиликтерди каалаймын. Эми бул мектептин келечеги өтө чоң. Şunçalık Hacıvat Kayrat'ın ayağısından yardım verdi. Muğalimler cemaatindagi şunçalık Kayrat'ı görünüp durup, çarçavay çağılık bay havaların taşın beri bizim baldarda tarbiyalap, östürüp, öndürüp ketadi. Bu cemaat ağalarыңардай, аталарыңардай, энелериңердей болуп, жакшы жаштардан талыкпастан чарчабай окуп, эжекелериңердин, агайларыңардын эмгегине актак агага аракет кылгыла. Рахмат эжеке. Сону тапшырып коюшсун, эгер мүмкүн болсо. Рахмат ушундай ата-энелерге. Акшымов Канабай, бабар астыңыздар. Okumuş bu, bulutlandır zaman, gündür varın
ötsün. Zamanam elim üçün mer tөгüp. Tilegi orundalsın uşul köttün. Gimnaziya düzden güle. Başında turgan şaharımыздың ökül atılууларын başlap bizdin şaharımızдағы ең birinci açılıp жатқан gimnaziyanın ak eşigin açı üçün sizlerge arnalgan Tuz Dağı'ndan ostiyik bizdin lentavızды kesip bizdin ең birinci gimnaziyamыздың kanalarını Hepinizler, eşkinizler, orgunlarınızlar, doğrunuzlar, okuşular, çay-çayınızda dururlar. Sana gelmişler. Al. Kaç? Bir yerden, tutar. Buradan koymuş. Buradan koymuş. Buradan koymuş. Azıcık diyelim. Mektep kınası. Yerinde kaldı. Yol cevde eğitim grup var. Olsun. İster tabii. Yok. Var öyle o halde. Burası hangi şey yok? Bu canlıkan neler? Уже buzulup ketayotgan. Dağımız gözü turganda bu. Obdan qilab qancha mingdеген ақчаларды таларға шашып қоятылар. Бирок ошону убагында көңүл буруп буга карап аталык камкорлук менен ушу гимназияны куруп бүгүн биз азыр карап турсак действительно мына шаардын келечеги болгон жаштарды көрдүк. Бардыгы ушу жулунуп окуй деп балдар бардыгы, эжекейлер, агайлар, gimnaziyanın abarduniyaları bardılar, törgü kelöyle okuş gerek, köngül buruyla işteş gerek muhabirlerge. Oşonda şu sülüktünün daha bir kelecek koşulup, çoğun işyenin koşulup, nege degende arkada kadrlar var. Kadrlar bardığını çeşet degen usul tuğru nerseken, ben usul jerdegi cemaatimizden den soğuluğunu kalayım, özümüzge çoğun den soğuluğu
bilimsiz bolup duruşunda işte koydunuzlar, eski bilmeli de kaldı bu yerda kançış bolganını. Sizge çok rahmat, kollektivinize çok rahmat. Men öyle usul yerden istiydi, Çarşınakay kadrlar çıkıp bu yer eksperimental bolgan menen işenin kabul bolgalar bu yerda biz işenemiz şu yerde siz kollektivde жақсы bağlı etseniz işenemiz. Sizge den soğuk cemaatinize dağı Çarşınakay kabul olur. Men de ошондой план. Men mына жерде бир нерсени айтып кетейин, мен да башыма келди. 90-жылы Кыргыз өкмөтүнүн токтом менен лицей гимназиялар ачылды. Ошондо республика боюнча 4 гимназия бир лицей ачылды. Бишкектеги гимназиядан Оштоктеги гимназия бир лицей, Сарыйбек. Ошол жерде баягы жоболор бекитилип, анда жазылган жерлер бар экен, окуучулар жана мугалимдер конкурстук жол менен тандалып алынсын. Анан ошол жерде ага эжекмер баягы иштеген ойчулар. Биздин натыйга кат жазып калышты, жол берди. Биз эмне болобуз? Кандай болду? Анан адам коркпостон эле үркпөстөн баягы тандап алып, окуучулар тандап алып, мугалимдер тандап алып, bir класста 13 тан окуучу болду. Өз лицейде ошондой экен, 12-15 чейин. Ошону бир жыл окуткандан кийин 13 баладан 6 3төн окуу жайына тапшырышта бир мезгилде копияны тапшырган мезгилде арты 2ден окуу жайына өтүп кетишти. Анан баягы өздөрү жактырган окуу жайында калышты. Ошолор азыр уже алды бүтүп атышат. Муну айтайын деген, мына бүгүнкү сиздер ачып аткан гимназияда ушундай ийгиликке жетсин деген дегенде. Бул ар бир иштин башталышында кыйынчылыктар болот. Мен ойлойм, бунун ачылышы бул гимназиянын ачылышы жөндөн жөн эмес. Бул Сүлүктүү шаарындагы мына окуу жайлардын филиалдарын ачылышы да жөндөн жөн эмес. Бунун саясий, экономикалык, социалдык аспектилери бир топ. Ойлойм, албетте бул ушул жаңы ачылыштардын башатында турган биз сыймыктана турган кишилер бар. Булардын бири дайындаган сизден ошол сөзүңүздү угуп, кылган иштериңизди көрүп отуруп, мен бияктан өзүмчө баа берип отурам да. Бул жалпы элдин келечеги. Бул Сүлүктүү элдин эмес, жалпы ушул региондогу Бакке дейтиңиздер просто бул кыргыз элинин мындай ойлонто турган контакт болгон нерсе деп ойлойм да. Эми ошо сиздер албетте бул гимназиянын бул окуу жайларынын филиалдарынын ачылышында сиздердин максат тилектер, улуу максаттар. Ошол сиздердин бул максаттар иш жүзүнө ашып, ушу филиалдар өз алдынча бир жогорку окуу жайлар аталып, гимназиялардын дагы ошо колледждерин келечектери кең болуп, ошол азыр бүгүнкү мына 1-класста турган бөлүктөр тиги 6-ушул окушататындай бөлүктөр сиз айткан ушул шаарда кыргыз эли башкара турган адамдар жалпы ушул кыргыз элине кереги тиетип ошо инсандар ушулардан чыксын. Ушу сиздердин оюңуздарда бүгүнкү ушул улуу нерсени ачып, улуу бурулуштарды, улуу жакшы жөнөкөйлөрдү баштап отурган сиздердин оюңуздун максаттарыңыздар эмне болсо ошол кийинки муундар үчүн өлүк үчүн ошол максат тилектериңиздер орундалсын. Ошону аткарыш үчүн мына биз жаштар биз келип атабыз, биз мындан кийинки жаштар ошо колдон келишип сиздерге кызмат берет. Ушул жалпы улуу максаттар үчүн ошо достор чечимдерди тандаганда көп нерсени бул иш айтса башынан это утопия деп эле жетекчиде не секрет. Эми баягы ойлогон нерсе баардыгы маңдайыбызга жазылып да ушунча чоң иштеп аткандан кийин эмне деп атканын билбей атат. Ар дайым эле невозможно. Анан эле баягы ишке ашып, главное у него такой оптимизм. Ошол нерсени аягына чейин жеткирип, суметь убедить, бир айтып, эки айтып, үч айтып, айтып до конца, пока уже элдер түшүнүп, ошону аткарып бүтмөйүнчө муш айта берет да. Анан ошол иш акыры келип ишке ашат. Жана университеттин ачылышы, университеттер ачылып атат, окуу жайлар, мына ушу гимназия бөлүнүп чыкты. Болбосо ушу инициативасы болбосо,
шаарда андай сунуштуу эмне эмес. Сизге рахмат ушунчалык шаарга элге кызмат кылып түшүнбөгөн жетекчилерди ушу мен айткым келет жетекчилер келе сөйлөп бирок баягы биринчи жолу кандай невозможно депчи кандай кыйын болот. А это действительно не так. Это на самом деле мен директор кадарда окуп жүргөм ошо кетти анан чыгып алып это возможно невозможно кандай болот деп, но где-то через полгода, через 4 месяца или через год ошол баа ишке ашып ошону маарилерге келип анан чай ичип калабыз. Мен айтып келет ушу таңдалышым ушундай бир настырность, ушу өзүнүн оюна келген нерсени ишке ашырыш өзүнчө бир абдан бир чоң сапат экен, жакшы сапат экен. Сизге рахмат ушу шаарда ушунчалык көп идеяларды ишке ашырып атканыңызга. Анан мен айтарым, бирок ошого жараша деле Кудайга шүгүр ушу жетекчилерибиз бар. Бизди колдоп, түшүнбөсө дагы баштан аяк ошону аягына чейин чыгарган. Сиз ошону баштап берсеңиз, көрсөтүп берсеңиз, ошол ишти алып кетиш жетекчилер. Чынара Нарбекова айтып келет, ушу эч кимди кыйнабай шаарда. Бир дагы чарба жетекчилерин өндүрүштү кыйнабай. Эч кимди кыйнабаса, ремонтты жасап, ушул деңгээлге жетип басып койдуңуздар. Болбосо көп окуялар ачылганда жапа чырмак дегендей чогуу чыгып кызмат кылчу эле. Буну өзүңүздөр бүтүп атасыздар, мына бюджеттен бир тиын бөлүнгөн жок. Сиз гимназияны ушу деңгээлге жеткирип ачып койдуңуз. Бул сиздин өзүңүздүн бир эмгегиңиз, уюштургуч касиетиңиз, адамгерчилигиңиз, ушу элге кызмат кылганыңыз. Мен айткым келет, эми ушул окуу жайдан медалисттер чыксын, Исхак Разаковичтей чоң адамдар чыксын, Таңгылыкчтай адамдар чыксын, элге кызмат кылган, ушу элге, ушу сиздердин кызматка татыктуу болгон, сиздер тарбиялап аткан жаш муундар. Жана Таңгылыкчы айтып кетти, гимназиясы баягы биз историяда окуганда Владимир Ильич Ленин гимназияны гимназиясы биздин Кыргызстанга баягы Советтер Союзу маалында это было что-то недоступное. Гимназия илгери алган нерсе. Мына гимназия бизде да бар. Ушу жакшынакай окуучулар бар экен. Ошол гимназияда жакшынакай окутуучулар бар экен. Ошого татыктуу баракан жерде абдан көп дагы ушу серпинчпейли акырын ушу кубурап жүрүп өзү күтүрө беришти. Аябай демилгеси күчтүү, бир аткаргыч сапаттары да күчтүү. Ушу булар өздөрү эле өз күчү менен көп нерсени бүтүрүшөт. Сиздерге чоң рахмат. Жамаатына, баракына сизге, Чынара Нарбековна сизге көрүп, жакшынакай ушулардан кийин чыксын биздин мектептерден ушул биринчи гимназиядан кандай тарыхта көп нерсе калса керек. Ошо тарыхта мына башын тартып атканда бир кийин чыкса ошондо ушундай ачылган экен деп айтып калат. Ошондой болсун. Ошон үчүн мен алгым келет. Сиздердин демилгөө үчүн, ден соолук үчүн ошо оптимизм боло берсин. Ошо ойго келген, сиз ойлогон нерселердин баары ишке ашсын. Шаарыбыз чыксын. Көп нерсе жакшылыктар боло берсин. Это моя вина, конечно, что я еще полностью не знаю английский язык, но я уже тихо-тихо, значит, что я хочу сказать. Я это все выражу свои эти на русском. Просто сейчас у меня так получилось, как с корабля на бал. Я вот работал в Карелии, мне надо было такие баракочку, и вот здесь вот так, ну, конечно, я не жалею, то, что вот я сюда попал, потому что я как единственный таджик среди киргизов, виновник вот этого, его еще случается открытие гимназии. Я коротко и ясно хочу сказать, что я с малых лет и дальше, наверное, а сейчас тем более, я преклоняюсь просто перед женщиной, а вот именно перед этой женщиной, то, что она вот в наш трудный момент, время, что она такое создала, я просто перед ней преклоняюсь. Спасибо. Если разрешите, мы еще одно письмо на Наталью подготовили. Он недавно прошлый год объявлял годом образования, не учел наш местный менталитет, что нам одного года мало. Мы
начатое дело в прошлом году находит свое продолжение в этом году. Это уже четвертое серьезное учебное заведение, открытое в рамках программы «Женит». И идет к тому, чтобы было непрерывное образование. Я не знаю, насколько сегодня праздник государственный, семейный, наверное, потому что если раньше семейственность это плохо, то, наверное, хорошо семейственность, конечно. Вот, вы как-то всегда скрывали, не говорили о биографии своего отца. Вот, недавно столкнувшись с его документами, оказывается, вы, в общем-то, интеллигент во втором поколении, потому что отец был очень образованным человеком, учителем был, работал на советской работе. Видимо, вот опять мы мало говорим, мало изучаем, поэтому это в вас нашло отражение вот в выводах, в Варакове, во всех ваших родственников, которые работают на сфере народного образования. И на ваших сватьях тоже работают на народном образовании. И она сама, и ее дочь, и зять. В общем, насколько это все переплелось, образование, семья, наука, женщины, все, вот, настолько вот переплелось в этой семье, в этом деле, которое оказывает положительное влияние на наш город. Не знаю, как говорят у русских пословиц такая. Говорят, русские долго запрягают, да быстро едут. Наверное, про киргизов сказано все-таки. Вот это наш бездействовали. И как начали свобода, сплошные презентации, сплошные хорошие дела. И вот когда мы завершим учебный год, может быть, нам надо какой-то такой праздник придумать, построить из всех красивых людей. Вот Чинарова Надежда, группу, маленькую женщину, которая вот за год 2 презентации сделала, 2 учебных заведения открыла, на своих плечах вынесла все. Вот эту женщину хрупкую, вот эту женщину, которая вам всем условия создает, сколько вот попробуй, сколько урочных планов в вашем доме пишется, сколько чаю, не подается вовремя. Поэтому и показать тем нашим простающим предприятиям, руководителям, что пора, и их черед наступил, открывать наши промышленные предприятия. Поэтому говорили Ломоносов там, отец науки и прочее, мы считаем отцом науки вас, или образование в нашем городе. Вот они. За Чинару Нагбековну, низкий поклон, правильно вот здесь сказали, потому что ей сделано очень много. И много еще предстоит делать, потому что ее работа найдет свое отражение в следующем поколении, в 21 веке. Потому что сегодня ее дети поют и пляшут, а в 21 веке они займут наши места, будут работать и управлять этим городом. И будут давать оценку ей уже в истории. За вас